કોન્નિચીવા વાતાશીનો નમાઈવા રાહિલ દેસ. ના તો હું જાપાન ગયો છું અને ના તો આપણે સિટી શોર જાપાન ખોલ્યું છે. આઈ એમ એટ ઝેન ગાર્ડન ટુડે એએમએમાં which shows a glimpse of Japan in our city. આપણા અમદાવાદ સિટીમાં જાપાન દેખાય અને આ છે શું એક્ઝેક્ટલી, સો આઈ શો યુ અરાઉન્ડ. એએમએમાં છે આ ઝેન કાઇઝન કરીને પ્લેસ which has been inaugurated by the Honorable Prime Minister and which will be open soon for the public. So this is a basic overview of the place. So here we are, and this is Zen garden, and in almost every Zen garden in Japan you would have very much the deity, and that is the Royal Lord Buddha, who can inspire you to meditate. We are very glad and happy that this garden, which has been set up with the support and cooperation of the Hyogo Prefecture of Japan, the capital of which is Kobe, they have a very famous Daibutsu, as we call him, the big statues of Lord Buddha in Japan, and in Kobe, in Hyogo, this is the Daibutsu, which is popularly known as Nofukuji. તો આ નોફુકુજી જે છે બુદ્ધા, તમે અહીંયા આગળ ઊભા રહો એની સામે ને યુ વિલ ગેટ સચ અ serene feeling of tranquility જી and meditation. અને એની સાથે તમે આ જે જુઓ છો, these are some beautiful lanterns, very traditional, and Japan is very famous. So just as we call this as the Daibutsu, the big Buddha statue, this is what is known as Toro. Toro is a Japanese lantern. So we have these two lanterns here, and you have a big royal grand Toro which is standing up here. So these are some very special elements of our Zen garden here. So now we take you in the garden, and I am Mr. Sanjay Alok, and she is my daughter Shruti Alok from Yoga Nursery. Yoga Nursery. So basically what Japanese Zen garden is that as our PM Narendra Modi said that what is Zen in Japan is Adhyatma, spirituality in India. So in order to give this garden a meditative look, what our aim was that to join five senses as a person enters the garden. And all the stones here used, they are absolute natural. They are not from any quarry or broken stone. એટલે આ બધા જ પથ્થર જે તમે લટકી રહ્યા છે પેલા એમાં જે પોન્ડમાં, અને એની આજુબાજુ વેલાઓ છે એની અંદર એવી રીતે ઉતરશે, ક્યાંય તમને સિમેન્ટની બોર્ડર નહીં દેખાય. અહીંયાથી તમે વોક લેશો છો, યુ કેન સી ઓલ ટાઈપ ઓફ વેરિયસ ડિફરન્ટ પ્લાન્ટ્સ હિયર. એન્ડ લેટ મી ટેલ યુ સમથિંગ કે આ પ્લાન્ટ્સ જે છે ને એ બી એમાં બી કશું ને કશું તો સરપ્રાઇઝ છે. ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ ઝાડ પાંદરા, બટ એ બધા પ્લાન્ટ્સના પાછળ બી એક સ્ટોરી છે જે હું હવે તમને જણાવીશ. હવે આ પ્લાન્ટમાં જે સ્ટોરી કહેવા માંગે છે એ ધ સ્ટોરી ઇઝ ધેટ કે વન ઓફ ધ પ્લાન્ટ વિચ ઇઝ this is a cherry blossom real from Japan. The Japanese people, they had gifted the three plants. We have already grown one plant by 10 feet, and this is growing. So in our climate, like 45 degree, they are surviving since last 3 years. And nearby, this is a tree which is called Tabubia rosea, and entire garden is surrounded with this Tabubia rosea, so that the blooming will be just like cherry blossom, and the look of winter will be cherry blossom at Japan. સો જેતર આપણે જેપનીઝ ફિલ્મ્સમાં ને જેપનીઝ એનિમેમાં જોયું હશે કે જે ખબર છે પિંક કલરની પત્તીઓ ફરતી હોય છે એ લોકોના વિન્ટરના મોમેન્ટમાં, એક્ઝેક્ટલી એ ઝાડ છે આ ચેરી બ્લોસમ. હમણાં તો થોડું નાનું છે, ધીમે ધીમે મોટું થશે, બટ એઝ જેતર કે અંકલે આપણાને કીધું, આઈ કેન અશ્યોર યુ કે આ પ્લાન્ટ બી એતર જ બ્લૂમ થશે ને આપણા અમદાવાદમાં આપણાને એ પિંક પેટલ્સ
ચેરી બ્લોસમ એક્સપિરિયન્સ કરવા મળશે. તો આપણે કોઈ બી સ્પેશિયસ જગ્યાએ એન્ટર કરીએ તો આપણે ઓલવેઝ હાથ ધોઈએ. જાપાનમાં બી એવો રિચ્યુઅલ હોય છે કે અહીંયા અમે એક સરસ સ્ટોન બેઝ બનાવ્યું છે જાપાનીઝ સ્ટાઇલમાં, એટલે બેમ્બુનું આવું હેન્ડ વોશિંગ યુનિટ હોય ને તમે આવી રીતે અહીંયા સરસ રીતે હેન્ડ વોશ કરી શકો. સો આ હેન્ડ વોશ કરીને તમે યુઝલી એક બહુ જ ઓસ્પિશિયસ જગ્યાની એન્ટર થાવ. ઓન ધ લેફ્ટ અહીંયા આપણે વી એન્ટર ઇન્ટુ ધ ગઝીવો. ધીસ ઇઝ ઇન્સ્પાયર્ડ આપણે ટી હાઉસ હોય છે ત્યાં એવી રીતે, જે ત્યાંનું સખત હોલી જગ્યા છે, એટલે ત્યાં ટી સેરેમનીઝ થાય, એમના પ્રીસ્ટ હોય અને ત્યાંથી ટી સેરેમનીનું આખું રિચ્યુઅલ થાય છે. અહીંયા ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ધ વ્યુઇંગ પોઈન્ટ. આ આપણો વ્યુઇંગ પોઈન્ટ બી છે આપણા આખા ગાર્ડનનો, એટલે અહીંયાથી તમને બુદ્ધા અને આપણે લેન્ટર્નનો બી સૌથી ઓપ્ટિમમ વ્યૂ અહીંયાથી દેખાશે. ઠીક છે, તમે જેતર જ એન્ટર થશો તમારા 5 સેન્સીસ એક્ટિવલી કામ કરી રહ્યા હશે. બિકોઝ એઝ યુ એન્ટર યુ વિલ બી ગ્રીટેડ વિથ બ્યુટિફુલ ફ્રેગ્રન્સ ઓફ ફ્લાવર્સ, પ્લાન્ટેશન. અહીંયા જે અવાજ આવશે, આ જે બ્યુટિફુલ વોટરફોલ છે એ વોટરફોલનો તમને એક સિરીન અવાજ આવશે, અને એના સાથે સાથે દેર આર વેરિયસ એલિમેન્ટ્સ ટુ ધીસ ગાર્ડન. સો આ શું જગ્યા છે? આ એક હોલ અહીંયા અલગથી બનાવેલો છે. તો આનું શું કોન્સેપ્ટ છે? વોટ ટેલ ધ વ્યુઅર્સ અ લિટલ બિટ અબાઉટ ઇટ. Here you can see the Kaizen Hall with Soji interiors, and before that we have Tori Gate. Tori is the symbol for representing Japanese culture, and all temples and shrines we have Tori Gate. Like here in Gujarat we have Toran that for welcoming. So Tori represents that auspicious sacredness to enter into the shrine. ને આ કાઇઝન હોલના અરાઉન્ડિંગ તમે જોઈ શકો છો કે આ આર્ટવર્ક બી કરેલું છે વિચ રેપ્રેઝેન્ટ્સ ધી કલ્ચર એન્ડ લાઇફસ્ટાઇલ ઓફ જાપાન. જેપનીઝ જ્યારે વાત આવે ત્યારે બોન્ઝાઈ તો હંમેશા આપણે યાદ કરતા જ હોઈએ છે. સો ધીસ ઇઝ અ બોન્ઝાઈ ટ્રી. અગેન ફેક નથી, ધીસ ઇઝ ક્વાઇટ રિયલ. અને આ જે કંઈ બોન્સાઈ છે they have been made in our India. આપણા કન્ટ્રીમાં બનેલા છે બોન્સાઈ, એ બહારથી લાવેલા નથી. So, આ સરુનું ઝાડ છે, ઇંગ્લિશમાં કેઝ્યુરીના કહેવામાં આવે છે. હવે પાઇન લુક આપે છે, પણ આ ધીસ ઇઝ અ ઓલ્ડ પ્લાન્ટ એન્ડ બોન્સાઈ હેઝ બીન મેડ આઉટ ઓફ ઇટ. And this is Bodhi વૃક્ષ. It is said કે જે ભગવાન બુદ્ધને એન્લાઇટનમેન્ટ જે વૃક્ષની નીચે બેસીને મળ્યું હતું, બોધિ વૃક્ષ, એનું બોન્સાઈ છે. Finally, now we will enter the Kaizen Hall. Yeah. So Kaizen is a business management practice that is made in Japan, and Kaizen basically means that how can one improve on a daily basis. So how would you do better what you did today tomorrow? How can you improve what you have done today tomorrow? That is the basic concept of Kaizen. Also now the broader meaning of Kaizen means having peace or meditation. So we have now replicated a small hall that is very popular in Japan, where meditation is done in the mornings. They also are very popularly using it for yoga, which is the Prime Minister's gift to the United Nations. And we have now replicated what we have exactly in Japan now. If you look at the wooden flooring, it is called the tatami flooring in Japan and is done in a very similar manner. If you look at the backlit painting, it is that of a sakura tree, a beautiful blooming, blossoming tree in the summer seasons of Japan. We also have the posters of typical Japanese clad women who are using the best of their dresses. કિમોનો પહેર્યું છે ને That's એમણે? right, કિમોનો પહેર્યો છે. કિમોનો ઇઝ ધ વર્ડ, એ વપરાય છે જાપાનમાં એના ડ્રેસ માટેનો. અને અમે જેપનીઝ વિન્ડોઝ બનાવી છે જેની અંદર માઉન્ટ ફ્યુજી ઇન રેડ, કે ધ રેડ માઉન્ટ ફ્યુજી વિચ ઇઝ વેરી પોપ્યુલર, એ પણ અમે અહીંયા રેપ્લિકેટ કરેલી છે. એટલે જાપાનના બધા જ જે એલિમેન્ટ્સ છે એ અહીંયા રેપ્લિકેટ કરવાની કોશિશ કરી છે. એક ફિલિંગ જ્યારે આપ અહીંયા એન્ટર થાવ છો તો તમે જાપાનના કોઈ કાઇઝન હોલમાં એન્ટર થઈ અને મેડિટેટિવ પ્રેક્ટિસીસ, યોગા
અથવા તો તમારા બિઝનેસ પ્રેક્ટિસીસ લાઈક 5S or many such business practices can be done here. સો બટ આનો મેઇન પર્પઝ શું છે આ હોલના? અહીંયા અગર કોઈ લોકો વિઝિટ કરવા આવશે, સો વોટ વિલ ધીસ હોલ બી યુઝ ફોર? We are planning to invite Japanese business leaders to come and take training sessions અમદાવાદના બિઝનેસ કમ્યુનિટી માટે, અને અહીંયા આવીને એ લોકો 5S પ્રેક્ટિસીસ, કાઇઝન પ્રેક્ટિસીસ એ બધું જ શીખવા અને ઇન શોર્ટ જાપનીઝ કલ્ચરને એકદમ ઇઝી મેનરમાં શીખી શકે છે. Its entrance is embossed with the designs of light pink flowers. This is very, very popular in Japanese culture. એન્ડ જાપનીઝ કલ્ચરમાં આપણે જે એનિમેઝમાં જોઈએ છે સ્લાઇડિંગ ડોર્સ. That's right, sliding doors. અહીંયા જે લાઇટિંગ વાપરી છે જી. એ પણ જાપનીઝ લાઇટિંગ છે એન્ડો કંપનીની, અને એના એસીસ છે એ પણ જાપનીઝ છે, which is from Hitachi. Hitachi. એટલે we have tried to replicate and do everything that is done in Japan, અને એક જેન્યુઅન ફિલિંગ કે તમે જાપાનનું વિઝિટ કરેલી હોય અને જાપાનમાં જે જોયેલું હોય એ તમને અહીંયા જોવા મળે અને ફિલિંગ મળે, કલ્ચર રેપ્લિકેશન થાય, એ રીતની અમે આખી પ્રયત્ન કરેલો છે. અહીંયા અમે જેપનીઝ મૂવીઝ બી પ્લે કરવાના છીએ, અને તમે એનિમે કીધું, વી આર પ્લાનિંગ કે જેપનીઝ મૂવીઝ ઇન ધ ઇવનિંગ વી વિલ પ્લે, એવોર્ડ વિનિંગ મૂવીઝ સ્પેશિયલી on a weekly or a fortnightly basis, and that will also attract a lot of people who would want to watch Japanese anime. Look at this beautiful window. It is going to show us some elements of Japan is a rising sun country, right? Yeah. So we took it the sun, then the crane is the national bird, right? Then the lotus and the fish, which is always in ફિશ, કોઈ ફિશ કહેવાય છે, રાઈટ? koi fish, right? સો તમે જોઈ શકો છો કે એક એલિમેન્ટને કેટલા બ્યુટીફુલી કેપ્ચર કરેલું છે ઇન ધીસ સિંગલ આર્ટવર્ક એન્ડ ધીસ. માઉન્ટ ફ્યુજી, આ માઉન્ટ ફ્યુજી છે જે ત્યાં આગળ આપણે માઉન્ટ ફ્યુજી ઇઝ અ જાપાનીઝ સિમ્બોલ, જેનાથી જાપાન ઓળખાયું જાય છે. ચબૂતરો છે. ઓકે, વાવ. આ શેપ જે છે ઇટ્સ લાઈક પગોડા સ્ટાઇલ, યુ કેન એનો જે શેપ છે આપણો ત્યાંનો જે પગોડા ટેમ્પલનો જે શેપ છે એને આપણે અહીંયા આગળ લીધો છે, અને આપણે અહીંયા આગળ ચબૂતરા બર્ડ માટે ગાર્ડનમાં હોય જ, તો એ એલિમેન્ટ અને જાપાનનો એલિમેન્ટ બંનેને એક ફ્યુઝન બનાવીને આપણે અહીંયા આગળ એક એલિમેન્ટ ચબૂતરો પણ બનાવેલો છે ગાર્ડન. હવે આપણે આ જોઈએ તો ડ્રાય ઝેન ગાર્ડનનું એક પાર્ટ થયું. એના ટ્રેડિશનલી જાપાનીઝ સ્ટાઇલમાં જોઈએ તો એ ટેક 3 to 4 months ટુ પ્રોક્યોર અ સ્ટોન. એટલે આ જે સ્ટોન્સ જે લાયા છે એ આપણે હાલોલ રિજન્સ લાયા છે, ડાર્ક બ્લેક કલરના, અને એને એક ટ્રાયંગ્યુલેટિંગ ફોર્મમાં એને પ્લેસ કર્યા છે. એટલે એની આજુબાજુ જે આપણે આવા જે ટાઇલ પેટર્ન છે એ આપણે પાણી હોય એનું રિપલ ઇફેક્ટ રેપ્લિકેટ કરતું હોય એવા ટાઈપથી અમે કર્યું છે. એઝ આઈ વોઝ સેઇંગ કે આપણે સેન્સીસ લઈએ છીએ જેપનીઝ ગાર્ડનમાં, તો નોઝ માટે આપણે એન્ટર કરીએ એટલે સુગંધ આવે, તો ચંપો આપણો ભારત દેશનો અમદાવાદનો ચંપો, એઝ યુ કેન સી ધ વ્હાઇટ બ્લૂમિંગ ફ્લાવર્સ, તો એ નોઝ માટે એની સુગંધ બહુ સારી આવે. એઝ વી મૂવ ફોરવર્ડ ટુ ધ ગાર્ડન, તો હવે તમે અહીંયા બધે જોશો ને, there are different types of flowers, red, pink, right, and purple flowers will be blooming. એટલે પેલી બાજુ પર્પલ કલરના ફ્લાવર્સ બ્લૂમ થશે, આ એક બાજુ રેડ કલરના ફ્લાવર્સ છે, તો સેવરલ કલર્સ તમને અહીંયા દેખાશે. એટલે એ જે જેપેનીઝનો કલર્સ છે એ કલર્સ બ્લૂમ થવા માંડશે. હવે જો તમને વોટરફોલ પાસે લઈ જઈએ છીએ કે જ્યાં તમને રેડ ફ્લાવર્સનો આખો ગ્રો બની જશે. અચ્છા, વોટરફોલની પાછળ બધું ગોલ્ડન બામ્બુસ છે, એટલે બામ્બુસનું આખું જંગલ ઉત્પન્ન થઈ જશે. અને વોટરફોલની જે ખાસિયત છે એ એક પણ સિમેન્ટ ચોંટાડેલો ડાઘો દેખાતો નથી. કીપિંગ ઇટ નેચરલ, કારણ કે જાપાનમાં એવું કહેવાય છે કે જેટલી બને એટલી શક્ય થાય તેટલી વસ્તુ નેચરલ હોય છે, તો સિમેન્ટ વર્ક નથી. Yeah. Now we are entering this sound. મિનિટ ઓફ સાયલન્સ એન્ડ સ્પીડ. અને આ જે ફ્યુમ્સ તમને દેખાય છે એ બધા ફોગ ક્રિએટ કરેલા છે ચારે બાજુ, જેથી આખું આમ ફોગ, નેચરલ ફોગ દેખાય માઉન્ટેનની પાસે,
એવી રીતે તમને આખું લુક દેખાય. અને અહીંયા પાછળ અહીંયા જે છે એ આખું મેનિક્યોર, જે જાપાનનું ફેમસ છે એ મેનિક્યોર ગાર્ડન છે. સો ધીસ વિલ બી મેન્ટેન્ડ એઝ અ રાઉન્ડ ડોમ વિથ રેડ ફ્લાવર. બોગેનવેલિયા ડોમ એકચ્યુઅલી અમે આઈઝને લઈને કર્યું છે બિકોઝ આમાં 4 કલર્સ આવશે બોગેનવેલિયા. એક જ ઝાડમાં 4 કલર. પ્લાન્ટમાં આવશે રેડ, પિંક, યલો એન્ડ વ્હાઇટ. કમિંગ બેક, આપણે અહીંયા આ આવાજી ટાઇલ્સની હું વધારે વાત કરું. આજ તમે મેન્શન કર્યું હતું કે આ આવાજી રિજનના વોલ્કેનિક ડસ્ટથી બનેલું છે, એટલે આપણે આ ગ્રે લસ્ટર મળે છે. હવે આપણી પાસે 3 ટાઈપની ટાઇલ્સ છે, એક સી શેપ્ડ, એક સ્ક્વેર શેપ્ડ અને એસ શેપ. એનાથી આખી પેટર્ન્સનું પ્લે કર્યું છે. તો આ એક રાઇઝ એન્ડ ગાર્ડનમાં કઈ એક પેટર્ન છે, અને પાછી આપણા જે પેલું સ્ટોન ફોર્મેશન વાળું જે હાલોલથી મેં સ્ટોન્સ કીધા એ સ્ટોન ફોર્મેશન. જાપાનીઝ સ્ટાઇલ્સ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ડિયામાં યુઝ કરવા ઇટ વોઝ અ ગ્રેટ ચેલેન્જ. અને એ પણ વર્ટિકલ સરફેસ ઉપર ફિક્સ કરવા માટે અમે લોકોએ કાફી બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ એક્સરસાઇઝ કરી હતી. અને એ કર્યા પછી અમે એ ટાઇલની અંદર પંક્ચર કર્યું, એટલે ડ્રીલ કર્યું, અને એના અંદર પિન ફિટ કરી અને પછી બોન્ડ ટાઇટ એટલે જે એડેઝિવ્સ આવે છે એનાથી અમે ફિક્સ કર્યા. એટલે એટલા સ્ટડી થઈ ગયા, અને જાપાનીઝ લોકો પણ એનાથી ખાસા ઇમ્પ્રેસ થયા કે ના તમે બહુ સક્સેસફુલી આ કરી શકે. એટલે ઇન ધી એન્ડ તો ઇન્ડિયન જુગાડ તો ઓલ ઓવર ધી વર્લ્ડ જીતે જ છે. અને આ જે ટાઇલ્સ છે ને, તમને આ ટાઇલ્સ ખાલી આ એક જ જગ્યા પર નહીં મળે, બિકોઝ આ એંગલથી હું તમને આ ગઝીબો બતાવું છું. સો ધીસ ઇઝ ધ ગઝીબો, અને આ ગઝીબોના ઉપર જે આ તમને ગ્રે ટાઇલ્સ દેખાઈ રહી છે ને, અગેન that is made of the same Awaji tiles. And Rahil, I must explain to you, as it is mentioned there, this is a decoration in commemoration of the Yogo Gujarat Friendship Mission. આપણને ગુજરાતીઓને તો એટલો બધો આનંદ થવો જોઈએ કે જાપાનમાં જે આપણા ગુજરાતીઓ વસે છે એ કોબેમાં. And we talk of Japan-India friendship, and that is all that we are concerned about. તો 2016માં બંને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર્સની હાજરીમાં એક યોગો અને ગુજરાત વચ્ચેનું એક ફ્રેન્ડશિપ એમઓયુ, સિસ્ટર સ્ટેટ પાર્ટનરશિપનું થયું. એન્ડ સિન્સ ધેન વી હેવ હેડ અ વેરી એક્ટિવ રિલેશનશિપ વિથ ધેમ. અને જ્યારે આ વિચાર અમારા મનમાં આવ્યો અને અમે એમની પાસે પ્રસ્તાવ મૂક્યો, ત્યારે એમણે સહર્ષ એનો સ્વીકાર કર્યો. અને એક આખું કન્ટેનર શિપ ભરીને, જે એની એક સ્પેશિયાલિટી છે, જેમ ગુજરાતમાં આપણે કંઈક કરતા હોઈએ તો કે ભાઈ ચાલો સંખેડાનું ફર્નિચર, તો આ યોગોની આવાજી ટાઇલ્સ આર ફેમસ ધ વર્લ્ડ ઓવર. તો દે સેડ કે અમે એક આખું કન્ટેનર શિપ ભરીને આ આવાજી ટાઇલ્સ તમને મોકલીએ છીએ, which we have used on the roof, we have used on this garden, rain garden pattern, we've used on the pavement areas. એટલે જ્યારે પણ તમે અહીંયા આવો ત્યારે યુ વિલ હેવ this lovely experience of Japan. અને જેમ આપને કહ્યું એ પ્રમાણે આ ઝેન કાઇઝનનો જે પ્રોજેક્ટ છે, જેનાથી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હિમસેલ્ફ ગોટ વેરી ફેસિનેટેડ, અને આના પર 15 મિનિટે બોલ્યા. એટલું જ નહીં, હજુ 4 દિવસ પહેલાં કાશીની અંદર જ્યારે એક રુદ્રાક્ષ કરીને એક કન્વેન્શન સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન થયું, ત્યારે પણ એણે અમદાવાદના આ ઝેન કાઇઝન પ્રોજેક્ટને માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ એને હાથ કર્યો. એટલે તમે કહ્યું એ પ્રમાણે અમદાવાદ અને ગુજરાતને આંગણે એક મિની જાપાન ઊભું કરવાનું છે. અમારું અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન ને ઇન્ડો જાપાન ફ્રેન્ડશિપ એસોસિએશનનું જે એક સ્વપ્ન હતું એ હવે સાકાર થઈ રહ્યું છે. એન્ડ થેન્ક યુ શ્રી કિશોર ફોર કમિંગ ઓવર એન્ડ ગિવિંગ ધીઝ લવલી ગ્લિમ્પસીસ ટુ ધ પીપલ ઓફ અમદાવાદ એન્ડ ગુજરાત. So this is the final glimpse of the place.